I was blessed by that song. ఈ పాట ద్వారా నేను ఎంతో ఆశీర్వదించబడ్డాను. Oh, the love that sought us. నన్ను వెతికిన ఆ ప్రేమ, And the love that brought us into the flock. మందలోనికి నన్ను చేర్చిన ఆ ప్రేమ. We were lost, waiting to die. మనం తప్పిపోయి మరణించడానికి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, And then he came in search of us. ఆయన వచ్చి మనల్ని వెతుకుతూ ఉన్నారు. Oh, the love that sought me. నన్ను వెతికిన ఆ ప్రేమ. Oh, the blood that bought me. నన్ను కొన్న ఆ రక్తం. Beloved brothers and sisters, never forget the wonder of his salvation. ఆయన ఆశ్చర్యకరమైన రక్షణని ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా మనం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. I just want to show you one verse that keeps on coming to me again and again, which I shared on Sunday, that 1 Corinthians chapter 6. మొదటి కొరింథీ 6వ అధ్యాయంలో గత ఆదివారం పంచుకున్న ఒకే వాక్యం పదే పదే నా మనసులోనికి వస్తున్న వాక్యం మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. There is one word, there are a lot of words in that verse 11, but there is one word which is sanctified. మొదటి కొరింథీ 6:11 అనేకమైన మాటలు ఉన్నాయి, కానీ అందులో పరిశుద్ధపరచబడుట అన్న ఒక మాట, that you are washed and you are sanctified. మీరు కడుగబడి పరిశుద్ధపరచబడ్డారు. And then you are justified and all that it says. తర్వాత నీతిమంతులుగా తీర్చబడతారు. So, beloved brothers and sisters, please understand that you are a person who is sanctified. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి, మీరు పరిశుద్ధపరచబడిన వారు. What is the meaning of sanctified? That is what I was thinking when sister was singing that beautiful song. అద్భుతమైన పాటని సహోదరి పాడుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధపరచబడటం అంటే ఏంటి అదే నేను ఆలోచిస్తున్నాను. What is the meaning of that? Sanctified means simple as you understand, separated. పరిశుద్ధపరచబడటం అంటే మీకు చాలా సాధారణంగా అర్థమయ్యే రీతిలో మనం వేరుగా ఉండుట అన్నది పరిశుద్ధత. You are separated. నీవు ప్రత్యేకించబడ్డావు. You are separated. నీవు ప్రత్యేకించబడ్డావు. Beloved brother, listen to me. ప్రియ సహోదరుడా నా మాట విను. Beloved sister, listen to me. ప్రియ సహోదరి నా మాట విను. You are separated. నీవు ప్రత్యేకించబడ్డావు. You are not like all the others. నీవు వేరే వారి లాగా లేవు. Don't say that, oh brother, they are all my classmates do that, all my batchmates do that, or all my colleagues say like that, so what? సహోదరుడా, అదే నా తరగతిలో ఉన్న వారందరూ కూడా, నాతో పాటు కూర్చున్న వారందరూ కూడా అదే చెప్తున్నారు, నాతో పనిచేయవారు కూడా అదే విధంగా ఉన్నారు. అయితే what is wrong in that? దాంట్లో తప్పేంటి? I'll tell you, it is not whether it is right or wrong. That is not the issue. ఇక్కడ తప్పు సరి అయినది అది కాదు మనం మాట్లాడుకున్నది. That is not the issue. అది కాదు అసలు సమస్య. The issue is you are separated. ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే నీవు ప్రత్యేకించబడ్డావు. You are separated. నీవు ప్రత్యేకించబడ్డావు. I don't know whether you know that verse which says about Jesus that he says, I sanctify myself in John 17. యోహాను 17లో యేసుక్రీస్తు గురించి ఒక మాట చెప్పబడింది, అది మీకు తెలుసో లేదో కానీ నన్ను నేను పరిశుద్ధపరచుకున్నాను అని చెప్పబడింది. What is there for Jesus to sanctify himself from sin? No. పాప నుండి యేసు పరిశుద్ధపరచబడటం ఏంటి? He was sanctifying himself from sin? ఆయన పాపం నుండి తను పరిశుద్ధపరచుకుంటున్నారా? No. He sanctified himself. కానీ ఆయన తను పరిశుద్ధపరచుకున్నారు. He separated himself from so many things that many people got involved. He separated himself. అనేక మనుషులు ఒక దాంట్లో నిమగ్నమై ఒకటి చేస్తూ ఉంటే వారందరి నుండి ఆయన తను ప్రత్యేకపరచుకున్నారు, వేరుగా ఉన్నారు, వేరుగా జీవించారు. That is your calling now. ఈ రోజు నీ పిలుపు కూడా అదే. Many others may do that. Others may do that. Others can do that. But you can't do that. వేరేవారు ఆ పని చేయొచ్చు, కానీ నీవు చేయకూడదు. Not that you should not do that. అదేదో నువ్వు చేయకూడదు అని కాదు. But you need not do that because you are sanctified. You are separated.
నువ్వు ప్రత్యేకించబడ్డావు, నువ్వు పరిశుద్ధపరచబడ్డావు కాబట్టి అది చేయాల్సిన అవసరం నీకు లేదు. The other day, somebody was telling me that when he attends the class in the college, you find that the teacher, the lecturer or the teacher cracks some dirty, obscene jokes, where it's a co-education class where girls are there, boys are there, and, cracks some dirty jokes. ఒకరోజు ఒకరు నాతో ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. తరగతిలో టీచర్ గారు ఎక్కడైతే అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు కలిసి చదువుకునే క్లాస్‌లో ఒక అపవిత్రమైన జోక్‌ని వాళ్ళు వేశారు. So what shall we do now? మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? You have to separate yourself, that's all. అక్కడ నువ్వు చేయవలసినంత కూడా నిన్ను నువ్వు ప్రత్యేకపరచుకోవాలి అంతే. Maybe 50 of them in the class are laughing. 50 మంది తరగతిలో వారందరూ నవ్వుతున్నారేమో. And you have got a grave face. కానీ నువ్వు మాత్రం బాధపడి దిగాలుగా ముఖం పెట్టుకొని ఉన్నావు. You've got a grave face. నువ్వు అలా ముఖం పెట్టుకున్నప్పుడు That is to be sanctified. నువ్వు నవ్వకుండా నీ ముఖాన్ని దిగాలుగా పెట్టుకున్నప్పుడు అది Not because your parents are there, not because the elders are there. No. అక్కడైతే పెద్దలు ఉన్నారు లేదా నీ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారని కాదు, అలా కాదు. You are sanctified. ఎందుకంటే నీవు పరిశుద్ధపరచబడ్డావు. Never forget it. ఎప్పుడు దాన్ని మర్చిపోవద్దు. Jesus Christ shed his blood and bought you. యేసు రక్తాన్ని చిందించి నిన్ను కొనుక్కున్నాడు. And bought you and brought you to the flock, that is the church of God. క్రీస్తు యొక్క దేవుని యొక్క సంఘానికి నిన్ను తీసుకొచ్చారు ఆయన. And now the Lord says, grow in the sanctification. ఇప్పుడు ప్రభువు అంటున్నారు, ఆ పరిశుద్ధతలో నువ్వు ఎదుగు అంటున్నారు. Grow in the sanctification. పరిశుద్ధపరచబడటంలో ఎదగాలి అని. In this process of separation. ప్రత్యేకంగా ఉండటం, ప్రత్యేకపరచబడటం, ఇదొక పద్ధతిలో ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. For our meditation, I just want to show you the first verse that is in Proverbs chapter 25. మన ధ్యాన నిమిత్తం సామెతలు 25వ అధ్యాయంలో ఉన్న ఒక వాక్యం చూద్దాం. Proverbs 25 verse 4. సామెతలు 25 4వ వచనం. Take away the dross from the silver, and there comes out a vessel for the smith. వెండిలోని మస్తు తీసివేసిన ఎడల పుటం వేయవాడు పాత్ర ఒకటి సిద్ధపరచును. When you take away the dross from the silver, is that clear there in Telugu, brother? Yes, brother. వెండిలోని మస్తు తీసివేసిన ఎడల, yeah, that is the dross, the dirt is there in the silver. వెండిలో మస్తు ఉంది, మురికి ఉంది. Unless and until it is removed, it is all the dross is cleansed and removed, then when you do that, a vessel will come. వెండిలో ఉన్న మస్తు, ఆ మురికి అంతా తీసివేసిన ఎడల పాత్ర ఒకటి సిద్ధపరచబడుతుంది. That is your calling. I want to challenge you tonight with that. ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని పురికొల్పేది ఏంటంటే, మీ యొక్క పిలుపు కూడా అదే, మీకు సవాలు ఇస్తున్నది కూడా అదే. I want to show a verse in Jeremiah, for example. ఇర్మియాలోని ఇంకొక వాక్యం చూద్దాం ఉదాహరణకి. Jeremiah chapter 15. ఇర్మియా 15వ అధ్యాయం. Jeremiah chapter 15 verse 19 it says. ఇర్మియా 15వ అధ్యాయం 19వ వచనం. Thus says the Lord. Verse 19. Thus says the Lord. కాబట్టి యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చాడు. What is he saying? అక్కడ ఏం చెప్పబడుతుంది? Return. తిరుగు. And I will restore you. నేను తిరిగి రప్పింతును. Unless you return, how will the Lord restore you, dear? నీవు ఆయన వైపు తిరగకపోతే ఆయన ఏ విధంగా నిన్ను నీ పూర్వస్థితికి తీసుకురాగలరు? So you had to return to the Lord. కాబట్టి నువ్వు ప్రభువు వైపు తిరగాలి. First of all, return to the Lord. మొట్టమొదటిగా నువ్వు ప్రభువు వైపు తిరగాలి. You are in a backslidden state, come back to the Lord. నీవు ఒకవేళ వెనుతిరిగిపోయి పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నావేమో, ప్రభువు వైపు రా. And the Lord says, I'll restore you, I'll accept you. అప్పుడు ప్రభువు అంటారు, నేను నీ పూర్వస్థితిని నీకు ఇస్తాను, నేను నిన్ను అంగీకరిస్తాను. I'll accept you. నేను నిన్ను అంగీకరిస్తాను, నా ఎద్దుకు రా అని. I'll accept you. నేను నిన్ను అంగీకరిస్తాను. I will restore you. నేను నీ పూర్వస్థితి నీకు ఇస్తాను. Before me you will stand. నా ముందు నీవు నిలబడు. If you extract the precious from the worthless. నీవు you will become my spokesman.
ఏవి నీచంలో ఏవి ఘనములో నీవు గుర్తుపట్టిన యెడల నీవు నా మాట చెప్పువాడిగా ఉంటావు. I hope it's clear in Telugu. యెస్ బ్రదర్. If you extract the precious from the worthless, you will become my spokesman. నీచమైన వాటిలో నుండి ఘనమైనవి అలా వేరుగా నువ్వు గుర్తుపట్టిన యెడల నా నోటి వలె నీవు ఉంటావు. They for their part may turn to you, but as for you, you must not turn to them. వారు నీ తట్టునకు తిరగవలెను గాని నీవు వారి తట్టునకు తిరగకూడదు. What is the sign that you have returned to the Lord and the Lord has restored you? ప్రభు నీ వైపు నీవు ప్రభు వైపు తిరిగావని, ప్రభు నీ పూర్వస్థితి నీకు ఇస్తున్నాడని దానికి గుర్తేంటి? You will keep on extracting the precious from the worthless. నీవు ఎల్లప్పుడు కూడా నీచమైన వాటిలో నుండి ఘనమైన వాటిని అలా వేరుగా చూస్తూ ఉంటావు. Is this precious or is it worthless? ఇది నీచమైనదా లేదా ఘనమైనదా? Is it precious or worthless? ఇది ప్రశస్తమైనదా లేకపోతే అసలు విలువలేనిదా? And you keep on separating it. ఎల్లప్పుడు ఆ విధంగా నువ్వు ప్రత్యేకపరుస్తూనే ఉంటావు. For their part they may turn to you, but as for you, you must not turn to them. వారు నీ తట్టుకు తిరగవలెను గాని నీవు వారి తట్టునకు తిరగకూడదు. You should not crack at their jokes. They can laugh at your jokes. That's the meaning of that. నీవు హాస్యాస్పదంగా ఏమన్నా మాట్లాడితే వారు నవ్వచ్చు కానీ నీవు వారి హాస్యానికి నువ్వు తిరగకూడదు. You should not do what they do. వారు చేయనదేదో నువ్వు అది చేయకూడదు. But they have to do what you do. బట్ నీవు చేయనదేదో అది వారు చేయవచ్చు. That is your calling. అది నీ పిలుపు. And let not the devil steal that. ఆ పిలుపుని అపవాది దొంగలించనివ్వకు. John chapter 12, it is very clear. It says, he is a thief and he comes to steal and destroy. దొంగ దోచుకోవడానికే వచ్చి నాశనానికే వస్తాడు. But the Lord wants you to grow. కానీ ప్రభు మాత్రం నీవు ఎదగాలని కోరుకుంటున్నారు. You had to, but learn to extract the precious from the worthless, beloved brothers and sisters. కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఘనమైనవి నీచమైనవి ఆ రెండు ప్రత్యేకపరచడం నేర్చుకోవాలి. Timothy was a young man. తిమోతి ఒక యవనస్తుడు. And Paul writes to him in 1 Timothy chapter 4. 1 తిమోతి 4వ అధ్యాయంలో పౌలు తిమోతికి రాస్తున్నారు. You know, it is a very good habit for the young people to read Timothy 1, 2 and Titus. యవనస్తులకి తిమోతి 1, 2 మరియు తీతు పత్రికలు చదవటం చాలా ప్రాముఖ్యం. To read it regularly. చాలా తరచుగా ఆ మాటలు మీరు చదవాలి. Because that is written for young people. You know, it is written by a senior brother Paul to a young man called Timothy and Titus. Both of them are young. ఈ తిమోతి తీతుకు రాసిన పత్రికలు ఒక పరిణితి చెందిన సహోదరుడు యవనస్తులైన వేరే సహోదరుడికి రాస్తున్న మాటలు. And 1 Timothy, it says in chapter 4. 1 తిమోతి 4వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది. There is one expression I love. ఇక్కడ ఒక వాక్య భాగం నాకు చాలా ఇష్టమైంది. In the second part of that verse. ఆ వచనంలో రెండవ భాగం. On the other hand, discipline yourself for the purpose of godliness. Which was verse 7, second part. 7వ వచనం రెండవ భాగం. దైవ భక్తి విషయంలో నీకు నీవే సాధకం చేసుకొనుము. On the other hand, discipline yourself. నీకు నీవే సాధకం చేసుకొనుము. Discipline yourself. Why? For the sake of godliness. ఎందుకు నీకు నీవు క్రమశిక్షణ నేర్చుకోవాలంటే దైవ భక్తి విషయం. You have to discipline yourself, beloved brothers and sisters. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నిన్ను నీవు క్రమశిక్షణగా ఉంచుకోవాలి. For the purpose of godliness. దాని ఉద్దేశం దైవ భక్తి. For the purpose of godliness, discipline yourself. దైవ భక్తి విషయంలో నీకు నీవే సాధకం చేసుకొనుము. Without disciplining yourself, you can't become godly. It is not automatic. నీకు నీవు సాధకం చేసుకోకుండా నీవేమో దైవ భక్తి గలవాడిగా అవ్వవు. అదేదో దానంతరం జరిగేది కాదు. God called you, sanctified you, separated you, and now the Lord says you have to exercise yourself. ఇప్పుడు అంటున్నారు ఆయన దైవ భక్తి విషయంలో నీకు నీవే సాధకం చేసుకొనుము. Again we read to 2 Timothy, another beautiful verse. ఇంకొక అద్భుతమైన మాట 2వ తిమోతిలో చూస్తాం. What is that we have to discipline ourselves?
మనం What is that? We దేని have to విషయంలో discipline మనకు మనమే ourselves. సాధకం చేసుకోవాలి. In the end times in chapter 3, 2 Timothy chapter 3, end times, he talks about the end times. That is these times that రెండో we are తిమోతి living. 3వ అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది అంత్య దినములు. అంత్య దినములు అంటే ఇప్పుడు మనం నివసిస్తున్న దినములే. There are so many groups of people, it says there. అనేక గుంపులైన ప్రజల గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. And then there are 3 lovers, it says. తర్వాత మూడు విధములైన ప్రేమల గురించి చెప్పబడుతుంది. Number 1, lovers of self and lovers of money. అందులో మొట్టమొదటిది వారి స్వీయాన్ని ప్రేమిస్తారు, తర్వాత డబ్బును ప్రేమిస్తారు. Lovers of self and lovers of money. స్వార్థ ప్రియులు, ధనాపేక్షులు. When you get angry, it is a fact, it is a clear that you are a lover of self. మీకు ఎప్పుడైనా కోపం వస్తే అది చాలా స్పష్టమైనది, నీవు స్వార్థ ప్రియుడవని. When you are not righteous and when you are not faithful with money, it shows that you are a lover of money. ధనం విషయంలో నువ్వు నమ్మకస్తుడిగా లేకపోతే నీతిమంతుడిగా లేకపోతే దాని ఫలితం ఏంటంటే నువ్వు ధనాపేక్ష కలగవాడు. Then it says in verse 4, another lover. 4వ వచనంలో ఇంకొక ప్రేమ గురించి చెప్పబడింది. The third lover. ఇది 3వ ప్రేమ గురించి. That is a lover of pleasure. ఇక్కడ వారు సుఖాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు. So what we are supposed to, as young people, what we are supposed to discipline ourselves. కాబట్టి యవనస్తులుగా మనం దేని విషయంలో మనల్ని మనం సాధకం చేసుకోవాలి? Lovers of self, of course, all of us have to discipline ourselves. స్వార్థ ప్రియులుగా ఉండుట అన్నది మనలో ప్రతి ఒక్కరూ సాధకం But చేసుకోవాలి. I want to underline this particular aspect, lovers of pleasure. కానీ సుఖానుభవం అన్నదాన్ని ప్రత్యేకంగా నేను మీకు There చెప్పాలనుకుంటున్నాను. are only 3 groups of lovers, it says. 3 గుంపులు ఉన్నాయి. Only 3 3 గుంపులు groups. ప్రేమలు ఉన్నాయి. Lovers of self, lovers of money, and lovers of pleasure. స్వార్థ ప్రియులు, ధనాపేక్షులు, సుఖాన్ని ప్రేమించేవారు. Lovers of pleasure. సుఖాన్ని ప్రేమించేవారు. When you want to, if you want to discipline yourself and if you want to separate the worthless and the spiritual, precious and the worthless, and you have to become the spokesman of God and you want to remain and grow in the sanctification, then this is what you have to do. You have to discipline yourself in godliness. నిన్ను నువ్వు ప్రత్యేకపరచుకొని దేవుని మాటగా నీవు ఉండాలనుకుంటే, ప్రశస్తమైనవి నీచమైనవి వేరువేరుగా చూడాలని నువ్వు అనుకుంటే, ఇక్కడ నువ్వు పొందుకోవాల్సింది ఇదే అన్నమాట. నువ్వు సుఖాన్ని ప్రేమించకూడదు. Very, very important. చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. And God wants you to discipline yourself because God wants you to be godly. దేవుడు నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నారు, నువ్వు సాధకం చేసుకోవాలని. ఎందుకంటే నువ్వు దైవికంగా ఉండాలన్నది దేవుని ఉద్దేశం. The basic thing, beloved brothers, beloved sisters, what you have to understand is you are not like them. You are separated. You are sanctified. And don't say everybody is doing. Therefore, it doesn't matter. We are all one. We are not all one. I'm sorry to say. ప్రియమైన సోదరులారా, చాలా ప్రాథమికంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నువ్వు ప్రత్యేకించబడ్డావు కాబట్టి వారందరూ చేస్తున్నారు, వారిలో నాదేముంది, నేను వారితో పాటు ఒక్కరు అని అనుకోవటానికి లేదు. నన్ను క్షమించండి ఈ మాట చెప్తున్నందుకు. As a young man, there's one verse which the Lord spoke to me from Psalm 101. కీర్తన 101లో నుండి యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు ప్రభు నాతో మాట్లాడిన మాట ఇది. It's an amazing passage that the Lord taught me. ప్రభు నాకు బోధించిన వాక్య భాగంలో ఒక అద్భుతమైన వాక్య భాగం. That is in verse 3, Psalm 101 verse 3. కీర్తన 101 3వ వచనం. It says there, I will set no worthless thing before my eyes. నా కన్నుల ఎదుట నేను ఏ దుష్కార్యమును ఉంచుకొనను. How is that with you? నీ సంగతి ఏంటి? I will set no worthless thing, not things. నా కన్నుల ఎదుట నేను ఏ దుష్కార్యమును ఉంచుకొనను. Before my eyes I will not have anything worthless. ప్రభువా, నా కన్నుల ఎదుట నీచమైనది, దుష్కారమైనది ఏది కూడా నేను పెట్టుకోను. Can you take that one decision tonight? ఈ రోజు ఆ ఒక్క నిర్ణయం మీరు తీసుకోగలరా? I want to challenge you, young people. నేను ఈ రోజు యవనస్తులైన మీకు సవాల్ విసురుతున్నాను. I want to encourage you, dear brothers and dear sisters. ప్రియ సహోదరులారా, నేను మిమ్మల్ని పురికొల్పాలనుకుంటున్నాను. And don't say that all the others are keeping the worthless things in their homes and before their eyes and in their mobile and in their computers. మీరు చెప్పొద్దు అందరూ కూడా వారి కంప్యూటర్లలో, వారి యొక్క మొబైల్స్ లో, వారి ఇంట్లో చెడు దుష్కార్యాలను పెట్టుకుంటున్నారు కదా అని.
Dear brother, dear sister, they are not sanctified. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, వారు పరిశుద్ధపరచబడలేదు. Why are you making yourself like them? ఎందుకు నిన్ను వారితో పోల్చుకుంటావు, వారిలాగా ఉండాలనుకుంటున్నావు? You are different, they are different. నీ వేరు, వారు వేరు. And then what is the second part says in verse 3? రెండో భాగం ఏం చెప్పబడుతుంది 3వ వచనంలో? I hate the work of those who fall away. భక్తి మార్గం తొలగిన వారి క్రియలు నాకు అసహ్యములు. I hate the work of those who fall away. భక్తి మార్గం తొలగిన వారి క్రియలు నాకు అసహ్యం. If they want to fall away, that is their problem, their business. వారు ఆ విధంగా ఉండాలంటే అది వారి సమస్య, అది వారి పని. But I hate them. I don't hate them, but I hate their work. వారు నాకు అంత అవసరం లేదు, కానీ వారి యొక్క క్రియలంటే నాకు అసహ్యం. Those who fall away. అలా భక్తి మార్గం తొలగిన వారు. And then you know what David says? ఆ తర్వాత దావీదు ఏం చెప్తున్నాడు It తెలుసా? shall not fasten its grip on me. అవి నాకు అంటనియ్యను. It shall not fasten. You know the meaning of the word fasten. Fasten, I am fastening my fingers here on this bottle so that it will not fall off. నేను ఇలా ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ ఇలా నేను పట్టుకున్నాను, దాని ద్వారా అది కింద పడిపోకుండా ఉంటది. And David says, I will not allow that work of the evil people to fasten its grip on me. ఇక్కడ దావీదు అంటున్నారు, ఆ భక్తి మార్గం తొలగిన వారు వారి యొక్క పనులు నా మీద పడి నన్ను అంటనివ్వకుండా నేను చూసుకుంటాను. In the book of Acts of the Apostles, Paul was once in chapter, I think 27 or 28, he says he was putting fire on some firewood. అపొస్తలుల కార్యంలో పౌలు ఒకసారి 26లోను 27లోను ఒక రకంగా చెప్తారు, వారు అక్కడ మంట కాల్చుకుంటున్నప్పుడు. And then says a snake, a viper came and tried to fasten itself in his hand. అక్కడ ఏం రాయబడిందంటే, వారు అక్కడ చలి కాసుకుంటున్నప్పుడు ఒక పాము వచ్చి అతని చేతిని చుట్టుకున్నట్టు చూస్తాం. And he just shook it off. ఆయన చాలా దులిపేస్తారు. And then the snake fell onto the fire and was killed. ఆ పాము నిప్పులో పడిపోయి చనిపోతుంది. Remember that? దానికి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. When you are tempted by any type of sin, and the sins are there always, and they try to fasten its grip on you. ఏ రకమైన పాపం ద్వారా అయినా కూడా అనేకమైన పాపాలు అలా పొంచి చూస్తూ ఉంటాయి. ఏ రకమైన పాపం ద్వారా అయినా నువ్వు పట్టబడాలని చూస్తున్నప్పుడు, first of all you have to say, I will not set anything worthless before me. మొట్టమొదటిగా నీవు అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే, దుష్కరమైనది ఏది కూడా నా కనుల ఎదుట నేను పెట్టుకోను. I hate that work. ఆ పనిని నేను ద్వేషిస్తాను. And I will not allow, even if it comes trying to come near me, I will not allow it to fasten its grip on me. ఒకవేళ అది నా వైపు నన్ను పట్టుకోవాలని నా వైపు ప్రయత్నిస్తూ దగ్గరకు వస్తున్నా కూడా అది నన్ను అంటనివ్వను. I will not allow it to fasten its grip on me. I will not allow it. దాని యొక్క పట్టు నా మీద ఉండకుండా ఉన్నట్లుగా నేను దాన్ని నా దగ్గరికే రానివ్వను. Remember that. దానికి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Any type of sin. ఎలాంటి పాపమైనా కూడా sanctify yourself. నిన్ను నువ్వు పరిశుద్ధపరచుకో. We can turn to 1 Corinthians chapter 10. 1 కొరింథీ 10 చూద్దాం. 1 Corinthians chapter 10. 1 కొరింథీ 10వ అధ్యాయం. I want to encourage you as much as I can. ఏదో ఒక మార్గంలో మిమ్మల్ని నేను పురికొల్పాలని చూస్తున్నాను. 1 Corinthians chapter 10. 1 కొరింథీ 10వ అధ్యాయంలో verse 19. 19వ వచనం. What do I mean then? That a thing sacrificed to idols is anything, or that an idol is anything? ఇక నేను చెప్పుందేమి విగ్రహార్పితంలో ఏమైనా ఉన్నదైనను విగ్రహములలో ఏమైనా ఉన్నదైనని చెప్పేదనా? No, but I say that the things which Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons and not to God, and I do not want you to become sharers in demons. లేదు గాని అన్ని జనులు అర్పించు బలులు దేవునికి కాదు దెయ్యములకే అర్పించున్నారని చెప్పుచున్నాను. When do you become a share of a demon? When do you become a share of a demon? It's a very, very important point. నీవు అపవాదితో దెయ్యములతో పాలివాడికి ఎప్పుడు అవుతావు? అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. When do you become a sharer?
ఎప్పుడు నీవు దెయ్యములతో పాలు పంచుకుంటావు? When do you become a sharer with a demon? దెయ్యంతో నీవెప్పుడు కలిసి భాగాన్ని పంచుకుంటావు? When you sacrifice to idols. ఎప్పుడైతే దెయ్యములకు మనం అర్పిస్తామో, Now you may say that, oh brother, I don't have any idols. I am not sacrificing to any idol. సహోదరుడా నాకు ఎలాంటి విగ్రహాలు లేవు కదా, నేనేం అర్పిస్తాను? True, you have no physical idol. అవును సహోదరుడా, నీకు భౌతికంగా ఎలాంటి విగ్రహాలు ఏం లేవు. Praise God, that's good. దేవునికి స్తోత్రం, చాలా మంచిది. You have no idol in your life. నీ జీవితంలో ఎలాంటి విగ్రహాలు కూడా లేవు. But కానీ is there any other idol other than physical idol? భౌతికంగా కాకుండా వేరే విగ్రహాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? God says to the people of God in Ezekiel 14, it says that your idols are in your heart. ఎహెజ్కేలు 14వ అధ్యాయంలో ప్రభువు దేవుని యొక్క ప్రజలకు చెప్తున్నారు, నీ హృదయంలో నీకు విగ్రహాలు ఉన్నాయి. Your idols are in your heart. నీ యొక్క విగ్రహం ఎక్కడో లేదు, నీ హృదయంలోనే ఉంది. There are things, there are idols. I'll tell you, when does a legitimate thing becomes an idol? ఒక చట్టబద్ధంగా లేకపోతే చేయదగిన పనే ఎప్పుడు విగ్రహంగా మారుతుందో A good thing, a legitimate thing becomes an idol. న్యాయమైనది మంచి పనే, కానీ అది నీకు విగ్రహంగా మారుతుంది. You may say that I have no physical idol. I have no physical idol. నువ్వు చెప్పొచ్చు నాకు భౌతికంగా ఎలాంటి విగ్రహం లేదే అని. That is what it says in verse 23. 23వ వచనంలో అదే చెప్పబడుతుంది. Verse 23 says about three things. 23వ వచనంలో 3 సంగతులు చెప్పబడ్డాయి. All things are lawful, అన్ని చేయదగినవే, but all things are not profitable. కానీ అన్ని కూడా క్షేమాభివృద్ధి All కలుగుతాయి. things are lawful, but not all things edify. అన్ని విషయాలు కూడా చట్టబద్ధంగా మంచివే, కానీ ఏవి కూడా మనకి మేలు చేయవు. Okay, the first thing is understand there are unlawful things, which I'm sure that I don't think any of you get involved in unlawful activities, unlawful things. మొట్టమొదటిగా మనం చేయదగిన కొన్ని పనులు ఉన్నాయి. మనలో ఎవరు కూడా ఆ పనులు చేయరు అని నేను అనుకుంటున్నాను. And you say that all things are lawful, and Paul also says, yeah, all things are lawful. మీరు చెప్పొచ్చు అన్ని విషయాలు కూడా చేయదగినవే కదా, అంటే న్యాయబద్ధమైనవే కదా. పౌలు కూడా అదే అంటున్నాడు, All things are lawful. అన్ని చేయదగినవే. But then he says all things are not profitable. దాని తర్వాత ఆయన అంటున్నారు, అన్నియు క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేయవు. All things do not edify you. అన్ని కూడా మేలైనవి కావు, క్షేమాభివృద్ధి కలుగు చేయవు. So what is the connection with idols here? కాబట్టి ఇక్కడ విగ్రహానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి? What is the connection between this and idolatry? కాబట్టి ఇక్కడ విగ్రహారాధనకి దీనికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి? That is, dear brothers and sisters, if you have anything in your life, కాబట్టి ప్రియ సహోదరి remember what we were talking about: sanctification, separation. సహోదరులారా, మనం మాట్లాడుకుంటున్న సంగతి పరిశుద్ధపరచబడుట. Remember what we were saying: మనం ఏం మాట్లాడుకుంటున్నామో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. sanctification, separation. పరిశుద్ధపరచబడుట, ప్రత్యేకపరచబడుట. You are separating, sanctifying. నువ్వు ప్రత్యేకపరచుకుంటున్నావు, పరిశుద్ధపరచుకుంటున్నావు. And these are the idols in your life that you have to separate. That is what I'm trying to say. నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే, ఇవన్నీ కూడా నీ హృదయంలో విగ్రహాలుగా ఉన్నాయి. Is there any idols in your life? నీలో ఏమైనా విగ్రహాలు ఉన్నాయా? I'm not talking about physical idols. భౌతికంగా ఉండే విగ్రహాల కోసం నేను మాట్లాడట్లేదు. None of you will have any physical idols. I'm sure about that. మీలో ఎవరి దగ్గర కూడా భౌతికంగా విగ్రహాలు ఉండవని నేను అనుకుంటున్నాను. దాని Idols in your mind, idols in your heart. నీ మనసులో ఉన్న విగ్రహాలు, నీ హృదయంలో ఉన్న విగ్రహాలు. That is something which is more important. అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Says there that it has become something that comes between you and God. ఆ యొక్క సంగతి ఏ విధంగా మారిందంటే, అది నీకు దేవునికి మధ్యగా వస్తుంది. You find that idol has become more important for you than God and God's word and God's people and prayer and all that. నీవు ఎలా దాన్ని కనుగొని ఉంటావంటే, ఆ విగ్రహం నీకు దేవునికి మధ్యగా వచ్చి దేవుని కన్నా, దేవుని వాక్యాన్ని కన్నా, దేవుని ప్రజల కన్నా చాలా ప్రాముఖ్యమైపోతుంది. I've heard of David Wilkerson, who was a great missionary working among the drug addicts. You know, he says his idol was television. డేవిడ్ విల్కర్సన్ అనే ఒక గొప్ప దైవజనుడు మత్తు పదార్థాలు తీసుకునే వారి మధ్యలో సేవ చేస్తున్నారు. ఆయన చెప్పారు, నాకున్న పెద్ద విగ్రహం ఏంటంటే టీవీ. Television, he could not avoid that.
అది ఏ విధంగా తనకి విగ్రహం అయిందంటే దాన్ని పక్కన పెట్టలేకపోయారు. Then one day the Lord spoke to him కానీ ఒక దినాన ప్రభువు ఆయనతో మాట్లాడారు. and he said, Lord, I break this idol now. ప్రభువా, నేను ఇప్పుడు ఈ విగ్రహాన్ని పగలగొడతాను. He didn't break the television. Television is still there. అక్కడ ఆయన టీవీని పగలగొట్టలేదు. ఆ టీవీ ఇంకా అక్కడే ఉంది. But Lord, the love for that particular program, that is my idol and I break it. ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక ప్రోగ్రామ్ గురించిన ప్రేమ అది నాకు విగ్రహంగా ఉంది. దాన్ని నేను పగలగొడుతున్నాను. And he said, this particular 30 minutes, I'm going to pray. ఈ 30 నిమిషాల సమయాన్ని నేను ప్రార్థనలో గడుపుతాను. And he became a great man of God in the United States. ఆ తర్వాత ఆయన అమెరికాలో దేవునికి గొప్ప దైవజనుడిగా అయ్యారు. Brought such a lot of changes in so many lives of alcoholics and drug addicts, young people, teenagers. యవనస్తులుగా ఉండి టీనేజర్స్ గా ఉన్న తాగుబోతుల మధ్య, మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్న వారి మధ్య ఆయన గొప్ప సేవ చేశారు. So when you find that, I can say in my life also, reading newspaper was something like, and the Lord had to deal with me on that. నా జీవితంలో కూడా వార్తాపత్రిక చదవడం అన్నది ఒక విగ్రహంగా మారిపోయినప్పుడు ప్రభు దాన్ని ఆయన చెప్పవలసి వచ్చింది. Like that, many other idols in my life. అదే విధంగా నా జీవితంలో ఇంకా కొన్ని విగ్రహాలు ఉండేవి. I said, Lord, that has become more important for me. ప్రభు, అది నాకు చాలా ప్రాముఖ్యంగా మారిపోయింది. And that is idolatry, brothers, sisters, and then you are having connection with the demon. అది విగ్రహారాధన. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, అది నీలో ఉంటే నీవు అపవాదితో దెయ్యంతో సంబంధం కలిగి ఉంటున్నావు. When you have any type of idols in your life, which is more important than God, నీ జీవితంలో దేవుని కన్నా ప్రాముఖ్యమైన విగ్రహాలు, with the devil, with the demons. నీ జీవితంలో దేవుని కన్నా ప్రాముఖ్యమైన విగ్రహాలు ఏవైనా ఉంటే నీవు అపవాదితో దెయ్యంతో సంబంధం పెట్టుకుంటున్నావు. One of the complaints that God had for the people of Israel was this in 1 Corinthians chapter 10. ఇజ్రాయేల్ జనాంగం మీద దేవునికి ఉన్న ఒక ఫిర్యాదు ఉన్నది. In 1 Corinthians chapter 10 verse 7, మొదటి కొరింథీ 10:7లో the people sat down to eat and drink and stood up to play. జనులు తినుటకును త్రాగుటకును కూర్చుండి ఆడుటకు లేచిరి. Two things. రెండు సంగతులు. Two things, idols in their life. వారి జీవితంలో ఉన్న విగ్రహాలు రెండు విషయాలు. Food, తినుట, play. ఆడుట. They sat, they ate. కూర్చుంటారు, లేస్తారు. They got up, play. లేస్తారు, ఆడుకుంటారు. Dear brothers and sisters, and that became an idol for them. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, అది వారికి విగ్రహంగా మారాయి. God was angry with them. దేవుడు వారి పట్ల కోపగించారు. Is there any idol in your life? నీ జీవితంలో ఏమైనా విగ్రహాలు ఉన్నాయా? Or are you waiting for, okay, I hope the message will get over fast, I can watch the cricket? ఈ యొక్క వర్తమానం త్వరగా అయిపోతే బాగుండి, నేను వెళ్ళి క్రికెట్ చూస్తానని అనుకుంటున్నావా? Or I hope we'll go to church today, we'll have a meeting and we'll attend and we'll nod our heads and then have lunch and then go for cricket. ఈరోజు కూడికి వెళ్తాను, వాక్యం వింటాను, అంత తలూపుతాను, భోజనం చేస్తాను, వెంటనే క్రికెట్కి వెళ్ళిపోతాను అనుకుంటున్నావా? Some of you go to the meeting for playing cricket. కొంతమంది కోటానికి వెళ్తారు. ఎందుకు? ఆట ఆడుకోవటానికా? The cricket has become an idol. అక్కడ క్రికెట్ అనే క్రీడ విగ్రహంగా మారిపోతుంది. Can you honestly say that I can have one week, if it is a cricket season, 1 week I will not see cricket? Can you say that? యథార్థంగా నీవు ఒక మాట చెప్పగలవా? ఒకవేళ ఈ వారం అంతా కూడా క్రికెట్ ఆట ఉంటే నేను దాన్ని చూడను అని చెప్పగలవా? I want to challenge you. నేను దీని విషయంలో మీకు సవాల్ చేస్తున్నాను. I will not even watch the summary or nothing. I will not watch anything. కనీసం ఆట తర్వాత వచ్చే చిన్న భాగాన్నైనా కూడా దేని నేను చూడను. 1 week. ఒక వారం. Once I remember one young brother came to me. ఒక సహోదరుడు ఒకసారి నా దగ్గరికి రావడం నాకు గుర్తుంది. And he was saying that, brother, I want to get rid of all these bad sexual habits that I have. సోదరుడా, నాకున్న ఈ లైంగిక పరమైన చెడు అలవాట్ల నుండి నేను విడుదల పొందాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పి. I'm not getting into our pornography and all that sins associated with that. సోదరుడా, భూత చిత్రాలు చూసే దాని పట్ల, దాని తర్వాత వచ్చే పాపాల మీద నాకు జయం రావట్లేదు అని అంటున్నప్పుడు, during our conversation, it came to me, it became very clear to me, the cause for all his fall starts from cricket.
మేము అలా మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆయన యొక్క అపజయానికి ఉన్న కారణం అది క్రికెట్ అనే ఆటతో మొదలైంది అని నాకు అర్థమైంది. And then I gave him one medicine. తర్వాత ఆయనకి నేను ఒక మందు రాశాను. I said, for the next 1 month, you should not watch cricket even for a day. తర్వాత నీవు ఒక నెల వరకు కనీసం ఒక ఆట కూడా నువ్వు చూడకూడదు క్రికెట్. And he looked at me and he said, no, uncle, that is not possible. ఆయన నా వైపు చూసి లేదు అంకుల్, అది నాకు అసాధ్యం. That is not possible. అది అసాధ్యం నాకు. I said, you can't get victory over all this also. అలాంటప్పుడు నీకు ఈ విషయాలన్నిటి మీద కూడా నీకు విజయం రాదు అని చెప్పాను. I don't say that to everybody. అది ఆ సంగతి నేను అందరికీ చెప్పలేదు. But for him, that was the treatment. కానీ ఆయనకి అదే మందు అక్కడ. And today still today, he's defeated. ఈ రోజు కూడా దాన్ని అవలంబించలేదు కాబట్టి ఆయన ఇప్పటికీ అపజయ పాలవుతున్నాడు. Even if I call him right now, what is the latest score of the latest this thing, he will tell me that. ఒకవేళ ఇప్పటికీ నేను ఆయనకి ఫోన్ చేసి ఇప్పుడు స్కోర్ ఎంత చెప్పమంటే వెంటనే చెప్పేస్తారు. Dear brothers and sisters, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, it cannot. Finally, I want to show this verse in Acts in John chapter 4. యోహాను 4లో చివరిగా మీకు ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. 4:13 it says, 4:13లో ఇలా చెప్పబడుతుంది. He answered and said to her, everyone who drinks of this water shall thirst again. అందుకు యేసు, ఈ నీళ్లు త్రాగు ప్రతివాడును మరలా తప్పికొను, నేనిచ్చి నీళ్లు త్రాగువాడు ఎప్పటినూ తప్పికొనడు. It will never satisfy you. అది ఎప్పటికి కూడా నీకు తృప్తినివ్వదు. All these things will not satisfy you. ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా మీకు తృప్తినివ్వవు. God wants you to separate and don't say that you are everybody else doing it and therefore I will also do that. దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఉండాలనుకుంటున్నారు, మీరు అందరూ చేస్తున్నారు కదా నేను చేస్తాను అని చెప్పేలాగా ఉండకూడదని ప్రభు అనుకుంటున్నారు. May the Lord challenge you and may the Lord encourage you. ప్రభు మీకు సవాల్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని పురికొల్పును గాక. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందాం. Father, we thank you. Father, we praise you, Lord, for the word. తండ్రి, వాక్యాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు, మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. Beloved Lord, we thank you, Lord, for these beloved brothers and sisters. ప్రియ సహోదరి సహోదరుల కోసం మీకు ఎంత వందనాలు ప్రభువా. What a high and holy calling that you have given to us, Lord. ప్రభువా, ఎంతో ఉన్నతమైన పిలుపుని మీరు మాకు ఇస్తున్నారు. Father, we thank you, we praise you, Lord. ప్రభువా, మేము మీకు కృతజ్ఞతలు, మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. We bless you, we worship you. మిమ్మల్ని సన్నుతిస్తున్నాం, మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం ప్రభువా. Help our dear brothers and sisters to sanctify themselves and separate themselves and be devoted to you. ప్రభువా, మా యొక్క ప్రియ సహోదరి సహోదరులకు మీరు సహాయం చేయండి. తమను తాము పవిత్రపరచుకొని ప్రత్యేకపరచుకోవడానికి, మీకు భక్తి కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయండి. Thank you, Father. తండ్రి, మీకు వందనాలు. In the name of Jesus, Lord, we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్.